بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم وشما کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زندگی میں کچھ واقعات بہت پر اسراریت رکھتے ہیں۔ انسانی عقل ان کی نفی کرتی ہے، مگر ان کا ہونا حقیقت ہوتا ہے۔ واک کرتے کرتے غیر ارادی طور پر میری نظر بار بار اس بینچ کی طرف اٹھ جاتی جہاں پر 3 دن سے میں ایک پیاری سی 18-19 سالہ لڑکی کو بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ وہ بس خاموش اس بینچ پر بیٹھی رہتی، اپنے موبائل کو دیکھتی رہتی یا پھر کبھی یوں ہی ادھر ادھر نظریں دوڑا لیتی۔ کبھی کبھی مجھ پر نظر پڑتی تو اس کے لبوں پر میٹھی مسکان آ جاتی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت اور جذبے نظر لڑکی تھی۔ 3 دن سے وائٹ ٹراؤزر پر مختلف پرنٹ کی کاٹن کی شرٹس بڑا سا دوپٹہ اوڑھے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ تیسرا راؤنڈ کر کے واپس پلٹی تو وہ اسی جگہ پر موجود تھی۔ بے ساختہ میرے لبوں پر اسے دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی۔ جواباً وہ بھی مسکراتی اور اٹھ کر میری جانب بڑھی۔ میں رک گئی۔ آج دیر ہو گئی تم کو؟ میں اس کے سلام کا جواب دے کر سوال کیا۔ جی دراصل نومی کی کال آ گئی تھی، کہتے ہوئے اس کے گالوں کی لالی بتا رہی تھی کہ نومی سے اس کا بڑا گہرا اور دل کا رشتہ ہے۔ نومی میرا منگیتر ہے، امریکہ میں ہوتا ہے۔ اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے شرماتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، میں نے بے ساختہ کہا۔ مجھے وہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ او سوری، آپ واک کیجئے، میرا کیا ہے، میں فالتو ہوں، وہ خوش دلی سے بولی۔ ارے نہیں، اچھا لگ رہا ہے مجھے تم سے بات کر کے۔ سچ پوچھو تو میں بھی تم کو مس کر رہی تھی۔ آج تم کو وہاں بینچ پر نہ پا کر میں نے اعتراف کیا۔ سچی آپ نے مجھے مس کیا؟ اس نے معصومیت سے اپنی خوبصورت آنکھیں پھیلا کر سوال کیا۔ مچی، میں نے شرارت سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہماری یہ پہلی ملاقات، لگتا تھا کہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ وہ بھی میرے ساتھ واک کرنے لگی۔ اس کے پاس پانی کا تھرموس تھا، موبائل اور چھوٹا سا پرس جو اس نے اڑا کر کے کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ اس نے بھی اجازت چاہی اور میں نے بھی۔ ہم دونوں مخالف سمتوں میں چل پڑے۔ یہ شہر کا پوش ایریا تھا۔ ہماری رہائش گزشتہ 10 برس سے یہیں پر تھی۔ میرے شوہر علی غیر ملکی فرم میں اعلیٰ عہدے پر تھے۔ فیملی میں علی کی والدہ اور میرے 2 بچے صالحہ اور شامی شامل تھے۔ شامی 8ویں کلاس میں تھا جبکہ صالحہ 7ویں میں۔ علی میری طرف سے بڑے فکر مند تھے۔ مجھے وہ 48 سال کی عمر میں بھی 18 سال کی دوشیزہ کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ تب ہی میرا ذرا سا ویٹ بڑھتے ہی ان کو ٹینشن ہو گئی۔ یہ مت کھاؤ، یہ مت پیو، زیادہ چلا کرو۔ ان کی بے شمار پابندیوں سے میں گھبرا گئی۔ عصر کی نماز کے بعد قریبی پارک 1 گھنٹہ واک کرنے کا فیصلہ کیا اور گزشتہ 15 دن سے برابر آ رہی تھی، مگر 3 دن سے پارک کے عقبی حصے میں ایک بینچ پر ایک پیاری سی لڑکی کو بیٹھا دیکھ رہی تھی اور آج اس سے بات ہوئی تھی، شائستہ انداز میں معصومیت اور حسن کا۔ وہ لڑکی جس کا نام وشما تھا مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے گھر آ کر علی اور بچوں سے بھی اس کا ذکر کیا۔ بن گئی سہیلی تمہاری ماں کی، اب ہو گئی ان کی پاک۔ ماما کی اونچی آواز میرے کانوں تک آ پہنچی تھی۔ میں زیر لب مسکرا دی۔ سچ میں آج 15 منٹ ہم نے باتوں میں گزار دیے تھے۔ میں نے دوسرے دن سے اپنی واک کا ٹائم تھوڑا سا بڑھا لیا۔ اب میں عصر کی نماز کے فوراً بعد بنا چائے پیے گھر سے نکل جاتی، کیونکہ واک کے بعد 15-20 منٹ وشما سے بات چیت بھی کرنی ہوتی۔ وشما سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں جب یہ بتایا کہ وہ BS کر چکی ہے تو میں اچھل پڑی۔ اتنی چھوٹی سی لگتی تھی وہ۔ ابھی میری انگیجمنٹ میرے کزن نومی سے 2 سال پہلے ہو چکی ہے۔ وہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ ڈیلی ہماری بات ہوتی ہے۔ 3 ماہ بعد وہ آنے والا ہے، پھر ہماری شادی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر حیا اور خوشی کا رنگ بکھر گیا تھا۔ اس کی باتوں میں نومی کا ذکر زیادہ ہوتا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے پاپا کا بزنس تھا اور ماما گھر پر ہی ہوتی تھی۔ بقول اس کے وہ کافی دور سے آتی ہے۔ کبھی اس نے مجھے گھر چلنے کی آفر نہیں کی۔ ابھی آپ میری شادی میں آئیں گی نا؟ میں ماما کے ساتھ کارڈ دینے آؤں گی، ایک دن اس نے پوچھا۔ ہاں بالکل، میں خوش دلی سے مسکرائی۔ ایک روز وہ آئی تو بہت خوش تھی۔ خوبصورت نگینوں والا بریسٹل اور ریسٹ واچ تھی۔ آپی دیکھیے، نومی نے مجھے سالگرہ کا گفٹ بھیجا ہے۔ ارے واہ، میں تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔
कभी वो पर्स लाकर दिखाती, एक रोज छोटा सा एल्बम ले आई। इसमें नोमी के साथ ढेर सारी पिक्स थी। वाकई नोमी भी बहुत खूबसूरत और स्मार्ट था। माशाल्लाह बहुत परफेक्ट कपल है यार, तुम्हारा अल्लाह पाक सलामत रखे। मैंने बेसाख्ता दुआ दे डाली। इसके चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। क्या हुआ विस्मा? मैंने इसे बगौर देखा। कुछ नहीं आपी, इसकी आंखों के गोशे नम थे। याद आ गई ना सजन की। मैंने शरारत से इसका सर पकड़कर हिलाया तो वो फीकी हंसी हंस दी। अच्छा चलती हूँ, मामा वेट कर रही होंगी। वो उठ गई। ओके टेक केयर। मैंने मुस्कुराकर इसे अलविदा कहा। 2 दिन बाद आई तो बहुत ज्यादा खुश थी। इसके चेहरे से खुशी छलक रही थी। आपी मेरी शादी का कार्ड। इसने आते ही एक खूबसूरत कोर वाला सुर्ख कार्ड मेरी जान बढ़ाया। आपने जरूर आना है। सॉरी आपी घर नहीं आ सकी। मामा को बिल्कुल फुर्सत नहीं और काम बहुत ज्यादा है। अचानक ही डेट फिक्स हो गई। 3 दिन बाद नोमी आ रहा है। वो खुशी से बेकाबू हो रही थी। कोई बात नहीं डियर, जरूर आऊंगी। बस अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे। मुझे विस्मा से हकीकत में मोहब्बत हो गई थी। बिल्कुल छोटी बहन जैसी लगने लगी थी। हर बात मुझसे शेयर करती, हर बात हर चीज ला कर मुझे दिखाती। बच्चों की तरह मासूम लगती। अच्छा शायद अब मैं ना आ सकूं, मगर आपने जरूर आना है। एड्रेस कार्ड पर लिख दिया है मैंने घर का। जाते जाते वो मेरे गले लग गई। इसकी आंखें नम थी। मुझे भी रोना आ गया। वो पिछले 1 माह से मुसलसल मेरे साथ थी। अच्छा खासा लगाव हो चुका था इससे। वो चली गई, मेरा दिल भी थोड़ा सा उदास हो गया। बस अल्लाह पाक इसे आबाद रखे, दिल ही दिल में दुआ की। अरे भाई कौन है पता नहीं, और तुमने शादी पर जाने की रट लगा दी। हस्बे मामूल सासू माँ को मेरी बात से अख्तलाफ था। मामा सलीना छोटी बच्ची तो नहीं है कि गुम हो जाएगी। ज़ाहिर कार्ड है तो शादी भी होगी। अली की मुस्बत बात से मेरी जान में जान आई। अली मैं चाहती हूँ कि मैं इसे घर पर जाकर गिफ्ट दे दूँ। अगर आप इजाज़त दें तो आज शाम को चली जाऊँ इसके घर ड्राइवर के साथ। मैंने दूसरे दिन सुबह नाश्ते पर अली से इजाज़त चाही। ओके चली जाना। अली की ये बात मुझे अच्छी लगती थी कि आम मर्दों की तरह पाबंदियाँ नहीं लगाते, ना ही पंचायत करते थे। ओके थैंक्स, मैं खुश हो गई। आज जोहर की नमाज के बाद खाने से फारग होकर मम्मा से बाजार जाने का कहकर ड्राइवर के साथ मार्केट आ गई। बहुत सोच विचार के बाद मैंने विस्मा के लिए ताजमहल खरीद लिया। नाजुक सा क्रिस्टल का हसीन ताजमहल जो मोहब्बत का संबल था। इसके लिए बेहतरीन तोहफा था। गोया के कीमती था, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। बिना पैक किए मैं ऐसे ही लिए दुकान से बाहर आ गई और एड्रेस ड्राइवर बाबा को समझाकर गाड़ी में आ बैठी। हमारे घर से कुछ फासले पर दूसरे ब्लॉक में विस्मा का बंगला था। मैंने बेल बजाई। पहले चौकीदार और फिर नुकरानी के साथ मैं अंदर दाखिल हुई। मैं अचानक से जाकर इसको सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे यकीन था वो यूं मुझे अपने घर में देखकर खुशी से पागल हो जाएगी। पता नहीं कितना उछल कूद करेगी। मुझसे गले मिलकर वैसे भी बेसाख्ता हंसेगी। मैं लंबी चौड़ी राहदारी अबूर करके अंदर की तरफ आई। ये विस्मा का घर ही है ना? पलटकर मुलाजमा से पूछा। बीबी ये विस्मा बीबी की वालदा हैं। एक बड़े से कमरे के सामने मुलाजमा ने रुकते हुए सामने की जानब इशारा किया। लाउंज के दूसरी जानब एक 1.5 उम्र खतून व्हील चेयर पर बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैंने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने शास्तगी से जवाब दिया। विस्मा कहाँ है? मुझे इससे मिलना है। मैं इसकी सलीना आपी हूँ। यकीनन इसने आपसे मेरा जिक्र किया होगा। मैंने खुशगवार लहजे में खतून को मुखातब किया। विस्मा विस्मा, उनकी आंखें हैरत से फटने लगी। विस्मा मेरी बेटी थी। इसके इंतकाल को 4 बरस हो गए हैं। अरे क्या हो गया है आपको? विस्मा अभी 2-3 दिन पहले तक तो मुझसे मिली, बातें की। 1 माह से ज्यादा हम लोग रोजाना मिलते रहे हैं। इसने मुझे अपनी शादी पर बुलाया था। इसकी शादी होने वाली है और इसका कार्ड भी मेरे पास है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं बदहवास होकर तेज लहजे में बोली। मुझे लगा जैसे मेरे सर पर बम आ गिरा हो। मेरी बच्ची विस्मा मेरी अकलौती और लाडली बेटी थी, हमारी आंखों का तारा। वो और मेरा भतीजा नोमी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। इन दोनों की शादी भी तय हो चुकी थी, मगर नोमी जिस दिन अमेरिका से वापस आया, इसी रोज वापसी पर कार एक्सीडेंट में नोमी और विस्मा खत्म हो गए।
3 दिन बाद इनकी शादी होने वाली थी और मैं बदनसीब अपाहज होकर इस हादसे में अपने गमों को समेटे जिंदा रह गई। फरवरी में ही इसकी शादी तय हुई थी, लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था। विस्मा की माँ ने बात खत्म की तो मेरे हाथों से ताजमहल छूटकर जमीन पर गिरकर बेशुमार नन्हे टुकड़ों में मार्बल के फर्श पर फैल गया। मैंने दोनों हाथों से अपना घूमता सर थाम लिया। ये कैसा इंकशाफ था, ये कैसी नाकाबिले यकीन बात थी। मेरे पैरों तले जमीन निकल रही थी, मेरा सारा वजूद ज़लज़लों की ज़द में था। मैं दोनों हाथों से मुंह छुपाकर बेतहाशा रोती हुई पलटी और क्रिस्टल के टुकड़ों पर पैर रखते हुए तकरीबन भागती हुई बाहर की जानब निकलती चली गई और घर पहुंचते ही मजबूत इरादा कर लिया कि कल से वॉक करने नहीं जाऊंगी। जाते जाते विस्मा की वालदा का जुमला मेरी समातों से जो गूंज रहा था। पार्क के बेंच पर अक्सर विस्मा और नोमी बैठकर बातें किया करते थे। मुझ में दोबारा इस बेंच को देखने की हिम्मत नहीं थी। मेरी आंखों में विस्मा के अधूरे ख्वाबों की किरचियों की चुभन उतर आई थी। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।